जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता जी सारे भाई ठीक होंगे, खैरियत नाल होंगे। अज की जी वीडियो है बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो के नाल एंड तक जुड़े रहे जे तो इंशाल्लाह बहुत सारी ऐसी चीज़ां मिलणगियां जिहड़ियां तुहानूं फायदा देणगियां। जिस तरह कोल एक इस टाइम पूरे पाकिस्तान दे विच एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है जिन्हों असीं फूड एंड माउथ या मूँह खोर कहने हैं। चूँकि कुछ टाइम पहले जाके जिमीदारां नूं असीं डॉक्टरां ने या फार्मर टू फार्मर जिहड़ा पैगाम जिमीदारां तक पहुंचा से छोटे जिमीदार तक या बड़े जिमीदार तक कि मूँह खोर जिहड़ी इहदी वैक्सीन करवा लो। लेकिन असीं अपनी उस जिद ते खड़े रहने हमेशा ही कि बीमारी जो साडे घर दे करीब साडे हमसाए दे आ जाएगी ना उस टाइम असीं अपने जानवर नूं वैक्सीन करवावांगे। उहदे नाल की हुंदा है कि उहदी वजह तो तुहाडे फार्म ते फिर वैक्सीन होने के बावजूद भी मूँह खोर आ जाता है। इस तरीके के नाल बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां ने जिहड़ियां असीं इग्नोर कर दिंदे जिन्हां दा सानूं नुकसान हुंदा है बाद चों। असीं वो चीज़ां नूं इग्नोर ना करिए, असीं कोशिश करिए जानवरां ते तंदुरुस्ती की हालत दे विच पैसा लाइए लाजमी। देखो ना, अगर जानवर बीमारी तो पहले तुसीं पैसा लाओ जानवर के उत्ते, तंदुरुस्त जानवर ते पैसा लाओ। मिसाल है उसकी वैक्सीनेशन टाइम नाल करवाओ, उन्होंने पेट के कीड़े की दवाई पिलाते हो, उन्होंने तुसीं जिगर के कीड़े का इंजैक्शन लाते हो। उस तो बाद उस जानवर नूं तुसीं वैक्सीनां तो हट के कोई भी शेड्यूल है तुहाडे मिनरल वाइटामिन या इस तरह की चीज़ां है जिहड़ियां जानवर की इम्यूनिटी नूं बूस्ट करदियां ने, ये चीज़ों का असीं इस्तेमाल करिए, साडे जानवरों के उत्ते आने वाली बीमारियों का कंट्रोल हो जाएगा खुद ब खुद। लेकिन असीं ये काम नहीं करते। असीं जानवर बीमार हो जाए 300 रुपए की असीं वैक्सीन या 350 या 400 रुपए की वैक्सीन नहीं करवाई, सिर्फ इस वजह तो कि मूँह खोर साडे अबाओ अजदाद में बहुत सारे फार्मर नूं मंडी डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन दे विच मैं इस टाइम खड़ा एक फार्म के उत्ते तो इत्थे मेरी ना अज मैं तकरीबन 6-7 फार्मर को मिले, 6-7 फार्मर नाल इक्को ही मेरी डिस्कशन हुई है। मैं कहा जी वैक्सीन मूँह खोर आ गया, उन्होंने कहा जी सारी उम्र मूँह खोर कोई नहीं आया, 15 साल हो गए जी देखे नहीं मूँह खोर। देखो ना, मतलब तुसीं अल्लाह नूं चैलेंज कर रहे हो। ये बीमारी है जिहड़ी हज़रत नूह की कश्ती सवार होकर साडे तक पहुंची है। बीमारियां अज नहीं पैदा हुई, जिस तरह तुहाडी टैक्नोलॉजी फास्ट होंदी जा रही है बीमारी नूं डायग्नोज करने वास्ते, इस तरह बीमारियां जिहड़ियां नज़र आंदियां जा रही। असीं समझदे कि अज की बीमारी पैदा की हुई है, ये अज की नहीं है। ये जिस दिन दुनिया के पहले आदमी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पैदा होए ने उदों तो बीमारियां चलदियां आ रही ने। कोई साडियां मतलब कहण दीयां चीज़ां ने इहदे नाल हो गया इहदे नाल हो गया। कुछ बीमारियां इस तरह ने जिस तरह तुसीं मतलब कुछ ऐसिया बीमारियां हैं जिहड़ियां पुरानियां चलदियां आ रही ने। मूँह खोर भी पुरानी बीमारी कोई अज की बीमारी नहीं है। अगे की हुंदा सी, इस करके मूँह खोर फार्मां दे उत्ते घट आंदा सी कि मुख्तलिफ एरिया दे विच पहले तो सरकारी डॉक्टर बहुत भज दौड़ करते सी, वैक्सीन अच्छी आती सी। हुण एक तो सरकारी वैक्सीन आई कोई नहीं है किसी बंदे दे कोल, किसी अगर आई भी होएगी तो वो सरकारी डॉक्टरां ने मतलब चंद एक जानवर की आई होएगी, चंद एक जानवर ला दी होएगी, जिहड़े बाकी जानवर ने उन्होंने उत्ते बीमारी आ गई है जिस वजह तो ढेर सारा नुकसान हो गया। साडा बेसिकली टॉपिक होर सीगा लेकिन असीं होर टॉपिक ते डिस्कस करते रहे हैं। अज दा मेरा टॉपिक ये है, जिस तरह मूँह खोर दे उत्ते असीं आने तो पहले लोगों ने वैक्सीन का मशवरा दिता, लोगों ने वैक्सीन की है। जिन्होंने की अज अलहमदुलिल्लाह बचे ने, जिन्होंने नहीं की उन्होंने जानवर के एक दिन का 4-4, 5-5 हज़ार रुपया खर्चा भी किया है। साढ़े कुछ दोस्त समझते हैं 5 ग्राम का टीका तो लॉक्सन का टीका लाने नाल जानवर ठीक हो जाएगा। यदा बिल्कुल 5 ग्राम का लॉक्सन टीका इलाज को नहीं है, ठीक है। लॉक्सन वो बुखार दर्द नूं तो खत्म करेगा, 5 ग्राम एंटीबायोटिक इन्फैक्शन तो जी होने वाली इन्फैक्शन है उन्होंने खत्म किस तरह कर सकता है, क्योंकि मूँह खोर की तो दवाई है ही कोई नहीं। दूसरे नंबर पर चीज़ है ਜਿਹੜਾ इस तो बाद ਤੁਹਾਡਾ पैसे की शक्ल च अजाला भी है, पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं, जानवर का वजन भी टुट रहा है, जानवर जो दुध भी कम कर गया है, जानवर के उत्ते मुख्तलिफ किस्म दी बीमारियों का मजीद अटैक आ जाना है। इस तो बाद मैं मूँह खोर देखा कि जानवर के हवाने और थन जोड़े ने इन्हों के खून आना शुरू हो गया और कुछ दिनों के खून की वजह थन इन्ने ठंडे हो गए कि उन्होंने लोगों ने 50-50 हज़ार की दवाई लाई तो जानवर का मूँह खोर नहीं ठीक होया, ठीक है। वो थन ठीक नहीं हुए मूँह खोर की वजह तो जो खराब हुए हैं। इस करके जानवर का प्रॉपर इलाज करवाओ अपने का। अज का जो साडा टॉपिक है, जिस तरह मैं डिस्कस कर रहा सी कि थना के हवाले नाल थन फट रहे हैं जानवर के, थन जोड़े ने मतलब थन छोटा भी हो रहा है, यकदम दुध भी खत्म हो रहा है। और जोड़े जानवर ने दौराने मूँह खोर हवाने के उत्ते साड़ू जोड़ा किया है वो जोड़ा ना जानवर ने वो साड़ू जोड़ा ना जल्दी कितने ठीक नहीं होया जानवर का। सादी जी गल है। देखो चीज़ ये है कि अजकल मूँह खोर की वजह तो साड़ू के चांसिस क्यों बढ़ जाते हैं, मूँह खोर के नाल जख्म ज़्यादा हो जाते हैं, बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जानवर नूं असी जानवर खाना पीना घटा जाता है, जानवर के अंदरों इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। फिर दूसरे जोड़े बैक्टीरिया हैं उन्होंने रस्ता चाहिए होंगे अंदर वड़न का, जोड़े अंदर बैठे होंगे ने लोके ऑलरेडी
ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੌਸਮ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖੇ ਨੇ 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਕਾਰ ਐ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੰਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਵਲੈਤੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਰਮੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੁੱਲਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਤੋਂ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੱਲ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੀ 12 ਵਜੇ ਮੰਜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਮੰਜੀਆਂ ਛਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਪਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਗਾਂ ਸਾਡੀ 12-1 ਵਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤਰੇਲ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਰੇਲ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਤ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ 99-100 ਤੇ। ਫਿਰ ਦੇਣ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ 105 ਤੇ 104 ਤੇ 106 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਮੱਝ ਫੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਫੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਪੈੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਦਾਤਰੀ ਪੱਲੀ ਕੱਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ 126 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝ 38 ਕਿਲੋ 39 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਦੁੱਧ ਬਣਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਬਰੀਡ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੱਕ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਵੰਡਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਂ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੱਲਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਲੀ ਗਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨੁਸਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਨੁਸਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਦਮਿਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਲਟੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ, ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੋ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਹੱਡੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਝ ਦਾ ਜਿਸਮ ਹੱਡੀ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੱਡੀ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਚੱਲਣ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੋਹਾ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਓ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 50 ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਵਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਗਾਂ ਹੈ। ਵੰਡਾ ਚਲੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੰਡਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੰਡਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ 16 ਸੀਪੀ 'ਚ ਜਾਂ 18 ਸੀਪੀ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 2800 ਜਾਂ 3000 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਵੰਡਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 18 ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਵੰਡੇ ਨੂੰ 22 ਪ੍ਰੋਟੀਨ 'ਚ 23 ਪ੍ਰੋਟੀਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, 18 ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟਾਓਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਾਨਵਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਥੋੜੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਲੈ ਲਏਗਾ।
ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ એનર્ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ, ਫੈਟ ਜਾਂ ਮਿਨਰਲ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਸੂਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਜਰੀ ਵਧਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਨਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜਾਨਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੰਡਾ ਇੰਨੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੱਝ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੌਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸ਼ੌਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਪਰਾਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੰਧ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।